मो जीवन परमाराध्य माँ श्री अरविंद आज आसरे जोग देइथिबा आस्पायरिंग सोल मान को मोर प्रणाम। प्रथमे मां को प्रार्थना करिबा आज विषय वस्तुटी को आलोचना और ग्रहण करिबारे तांकर पूर्ण कृपा रहू। विषय वस्तु एमती रही चैत्य आविष्कार पथे ताको आम भाग 2 ना देचे। पूर्व जो आलोचना आम करथिले सेथरे सुप्रीम लॉर्ड किए, सोल किए और साइकिक बीइंग किए बा साइकिक बीइंग कौन, ये सब जिनस आलोचना को नहीं सारी। पार्ट 1 जो आलोचना करथिले सेथरे हमर फोकस थिला व्हाई इट इज एसेंशियल टू डिस्कवर साइकिक बीइंग, काहे कि हम चैत्य आविष्कार करिबा। एवं मेनली आम दुईटा कथा गत आलोचना करथिले ता थिला आस्पायरिंग सोल और मिसिंग सोल। मु आशा करूछि आज आम जो भाई भौणी माने एठी संपर्कित होइछे संयोगित होइछे आम समस्ते निजको आस्पायरिंग सोल भाव में ग्रहण करी आज आलोचना को जिबा। गतक आलोचना जो कथा गुड़ाक कह जाइथिला सेथरु आमे बुझिथिले जे हेबानी आमे महाभारतर कर्ण किंबा दुर्योधन, हेबानी आमे त्रेतयार रावण कि द्वापरर कंस, कारण एमाने सबु उदाहरण होइथिले आम पई मिसिंग सोल मां भाषा। तेणु आमे समस्ते पूर्ण जोगर पथित होई स्टार्ट करिबा आस्पायरिंग सोल भाव। गोटे कथा मु स्पष्ट करि देबा को चाहूछि, चैत्य को आविष्कार करिबा बा चैत्य आविष्कार विषयर शीर्षक रखी आमे जदि आलोचना करिबा बा सुनिबा सेथिरे केबे भी भाई भौणी माने चैत्य आविष्कार होई परिबो नहीं। कारण चैत्य को आविष्कार करिया पे मु जदि नम्रतार सहित क्षमा मागी कहू थाए आम मानकर भाषण किछि आवश्यकता नहीं। आउ समस्ते जानिछे जानिकिर मध्य अबुझा होइछे जे चैत्य बाहर कोठी न थांती, आमरी भितर थांती किंबा चैत्य को आमे मंत्र जंत्र करी बे आविष्कार करि परिबा नहीं। स्पष्ट हो जिबा चैत्य आम भितर अछंती, आविष्कृत हबा को चाहुचंती, केवल अभाव कोठी होइछि ना निज पाखरे। चैत्य केबे भी हमर कुनिया नुहंती, से आमर एकांत आपणार, केवल आमे तांक प्रति सचेतित होइने बोली एमती बारंबार जीवन एपिसोड गुड़ाक गड़े 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 टीवी सीरियल भलिया चलছে। मांकर बाणी के उद्धार करिबा मां कहिले द साइकिक बीइंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिवाइन इन द ह्यूमन बीइंग। The psychic being is the representative of the divine in the human being. मनुष्य भितरे भगवान कर प्रतिनिधि होचंती चैत्य सत्ता। It is not something remote and inaccessible. ये कोठी दूरे न थांती ना एमती गोटा कोठी inaccessible एरिया रे गोटे कष्ट साध्य बा जो जगह पहुंची होबनी सेमते जगह में न थांती। The divine is in you but you are not fully conscious of it. मां कहउचंती भगवान दिव्य बा चैत्य सत्ता जो ना आम तांगु देई परिबा समाने आम भितर अछन। मां कहउचनी इट इज इन यू, तम भितर अछंती बट यू आर नॉट फुली कॉन्शियस ऑफ इट। तमे तांको विषय
ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତିତ ହୋଇନାହୁଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ହୋଇନାହିଁ। ଉଣା ଅଧିକେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଝଲକ ଆମ ଜୀବନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ବା କାହାର ଆସିସାରିଛି, କାହାର ଆସିବାକୁ ଅଛି, ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। ବଟ୍ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇନି। ଇଟ୍ ଆକ୍ଟ, ଚୈତନ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଇଟ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ନାଉ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏ କନସିୟସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ମା କହିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ନାଉ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଏମିତି ଭାବୁଛେ ହଁ ଚୈତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣି ଶୁଣି ଚାଲିଛେ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନେଇ ନେଇ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଅବସ୍ଥିତ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ଜୀବନ୍ତ, ଏ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ହୁଏତ ବୁଝିନି। ଯଦି ନ ବୁଝିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଆସୁଥାନ୍ତା? ଏଇ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ଏମିତି, ଯେମିତି ଯିଏ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରେ ସେ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ। ଯିଏ ଲୁହାକୁ ଟାଣେ ସେ ହଉଛି ଚୁମ୍ବକ। ସେମିତି ଯିଏ ଚୈତ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ କର୍ମୀ। ଯିଏ ଚୈତ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ କର୍ମୀ। ତାହେଲେ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଚୈତ୍ୟ କର୍ମୀଟି ହବା ପାଇଁ। ଏ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ନାମକରଣ କରିଛେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପଥେ, ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରଟାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ଲାସ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟରେ କଣ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଚୈତ୍ୟ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଚୈତ୍ୟ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଆମର କଣ ଦରକାର, ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମର ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନଧାରା ଭିତରେ, ଆମ ସଂସାରର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାଷଣ ଦେଇ କିମ୍ବା ଭାଷଣ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ଚୈତ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପୂଜା କରିକିରି, ୱାର୍କସପ୍ କରିକିରି ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ବି ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ ହେଲେ ବି ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ, ଆମକୁ କିଞ୍ଚିତ ରାସ୍ତାର ଆଭାସ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର ନୁହେଁ କି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇ କାମଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚୈତ୍ୟ କର୍ମୀଟିଏ ହବାକୁ ପଡିବ। ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମାଧ୍ୟମ ଅନେକ କିଛି, କିନ୍ତୁ 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 ଲଗେଇ ମୁଁ 3 ଥର କହୁଛି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ମାନେ ମୋର, ସମସ୍ତେ କହିବା ମୋର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିବା ମୋର ମୋର ମୋର, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଜ ପାଖରୁ। ଆଟେମ୍ପଟ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଲ୍ଫ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ମୋର ଚୈତ୍ୟକୁ କେମିତି ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ସେଟା ମୋର କାମ। କିଛି ମତେ କେହି ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଖାଲି ବାଟ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ମୋର ସାଧନାର ଗୁଣଧର୍ମ ଉପରେ ମୁଁ ସେଠି ଯିବି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମେ ଯିବା। ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଟିକେ କହିବି। ଧରନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କଥା ଛଳରେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ କଣ ଭାବିଲେ ଯାଇପାରୁଛେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ? ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ କରିବା,
फोन करी रूम बुक करवा घर छाड़िले किए टिके नजर रखिबे से व्यक्तिटे मध्य पड़ोशी घरे क्या कहवा कि भाई बंधु आम घरे टिके तुम रहिबो ये सब जिन कला रेलवे स्टेशन जावाई आमको ऑटोटे दरकार ट्रेन रे बसिबा यात्रा आरंभ करवा किंतु एतिकी करदेले आम पंडिचेरी पहुंचने ट्रेन यात्रा करवार अच्छी पंडित स्टेशन ओह्लैबार अच्छी पुणी बस धरबार अच्छी जाकि आम पंडिचेरी पहुंचा ठीक सेमती चैत्य आविष्कार मोर मन पड़ू संयुक्त आपा कही बोधे दुईटा पाठचक्र पूर्व जे भाई चैत्य आविष्कार किसी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हम मुझे हबार अपा किसी ना कि क्लास हो प्रश्नोत्तर आम कर तबे किसी भाई भौणी मैंने हड़बड़ हबार ना कि हड़बड़ मोटे हबार ना आम पंडिचेरी जावाई भावीचे जो प्रस्तुति गुड़ाक दरकार से प्रस्तुति आमर चली ठीक सेमती आम चैत्य आविष्कार करवा प्रति जीवन में आमको टिके 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 प्रस्तुत चली तेणु पंडिचेरी पहुंचले आम 8 दिन रहा जो पूर्व प्रस्तुति पर्व दरकार ठीक भाव में न करवा आम जब रूम टे बुक न करवा कि ट्रेन जावाई रिजर्वेशन न करवा स्टैंडिंग जीवार संभावना अच्छी रूम बुक न कले जाए डॉर्मिटर रे बारंडारे पड़ी रहिबार अच्छी तेणु यही असुविधा गुड़िक आम एड़े पारने जदि यही सब पूर्व प्रस्तुति आम न थाए तेज आम पंडिचेरी सीना जा पहुंची पार किंतु प्रस्तुत रही बाटर जो असुविधा को सम्मुखीन हवा ठीक सेमती प्रति जीवन एपिसोड रे आम चैत्य आविष्कार लक्ष्य रखी आसचे कौन सन्देह नहीं क्या आम जीवन पर जीवन समस्त आसचे जहाँ जहाँ गत कही सब कहली एगुड़ा किसी गोटे नुआ कथा क्या ना खाली आम टे घसी बाजी सफा हो चार्जिंग हो जाऊे आलोचना गुड़िक ना आम समस्ते जाचे आम लक्ष्य कौन केमी कौन किंतु करूनी तेणु आम जदि यही जन्म अंत स्थिर करवा जो लक्ष्य आम रखीचे ताकू साकार करने पाद उठेबा मु आ गोटे कथा आपण मन कही रखुची मो व्यक्तिगत कथा जे मु जो आलोचना टी करूची मो भितर चेतनार जेतिकी विकास होईची मु जेतिकी प्रस्तुत होईची मां को कृपा प्रभु कृपा मु सेतिकी आलोचना करूची बेले बेले कौन हुए किसी भाई अपा जो माने अधिक चेतनशील से माने आलोचना गुड़िक शुणला जदि कोठी त्रुटि हुए से भितर भावे जे ये कौन आलोचना करुछंती मोर कहया कथा समस्त प्रस्तुति अलग अलग समस्त प्रस्तुति अलग अलग तेणु एथिरे मोर विब्रत हबार नहीं कि कहार व्यस्त हबार नहीं आम स्पष्ट भाव समस्ते मन रखा जे जो कथा उदाहरण दिगला पंडिचेरी को जीवाई समस्त प्रस्तुति एका प्रकार नुहे समस्त प्रस्तुति पंडिचेरी जावाई एका प्रकार नुहे ये किए भुवनेश्वर बाहरी प्लेन रे जाई मद्रास रे पहुंची सेठू बस करी जाउचंती को माने ट्रेन रे जाउचंती किए घर गले पर्सनल गाड़ी रे जाउचंती जहार जेमिति प्रस्तुति रही ताकू धरिकी सामर्थ्य रही ताकू धरिकी समस्ते जन जने पंडिचेरी जाउचंती चैत्य आविष्कार कथा मध्य एक्जाक्टली सेया चैत्य को आविष्कार करने जार पूर्व जन्म जो प्रस्तुति रही से प्रस्तुति अनुसार निजर चेतनार गुणधर्मर विकासर अवस्था अनुसार से व्यक्ति चैत्य आविष्कार करेंगे मास आम जो माने शुणुचे सामूहिक जोग बोली आम शुणुचे किंतु जे आम राताराति काली समस्ते जो माने आज पाठचक्र शुणुचे आम प्रत्येक दिन पाठचक्र जे समस्ते जे एका समय चैत्य को आविष्कार करवा ताहा मध्य भ्रम तेणु किए केउठु चैत्य आविष्कार पई रास्ता खोजिब ताहा प्रत्येकंक व्यक्तिगत स्पृहा
ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସାଇକିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ତା ଚେତନା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହେଇଥିଲା ସେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାସ ଆଲୋଚନା କରିବାନି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ କଣ କରିବା, କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ କହିବା କି ରାଧା ସ୍ପ୍ରେୟାର ଗାଇବା, ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଇଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହବାନି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହବାନି କି ଏସବୁ କିଛି କରି ବସିବାନି। ବରଂ କହିବା, ନୀରବରେ ନିଜକୁ କହିବା, ନିଜ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ କହିବା ଯେ ମୁଁ କିପରି ଚୈତ୍ୟକର୍ମୀ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ କିପରି ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବି। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତାର ଛାତକୁ ଆମକୁ ଚଢିବାର ଅଛି ଏବଂ ଛାତକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ଘରର ଭିତରେ ସିଢି ଅଛି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶ ସିଢି ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଢି, ବାହାରେ 4ଟା ସିଢି, ବାଉଁଶ ସିଢି ଚାରିପଟରେ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରୁମରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମମାନେ ଯାଅ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା ବେଳକୁ, ଯିବାର ଅଛି କହିଲା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ଆସିକିରି ସିଢିର ପାହାଚ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଯିବାର ତ ଅଛି କହି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି ସିଢିରେ ଆସିକିରି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଚଢିକିରି ବାଉଁଶ ଧରିକି ଛିଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 2-3 ଜଣ ଯୋଉମାନେ କି ଚାଲି ଚାଲିକି ସେ ରୁମରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ 1, ବାହାରିବା ସମୟ 1, ବଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନା କେହି ଜଣେ ଆସି ସିଡିର ସେକେଣ୍ଡ ପାହାଚ ଛିଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ସିଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଛିଡା ହେଇକି ଧରି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଘରୁ ବାହାରିକି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସିଡି ପାଖକୁ ତ ଯିବି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ଯେ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ ଛାତ ଉପରେ ଆଗେ, ଇଏ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦମ ଓପନ। ଯିଏ ସିଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ଅଛି ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଧରି ପକେଇକି କହୁଛି ହଁ ମୋର ତ ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଆଗରୁ ଛିଡା ନହେବି। କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ ସିଡିରେ କିଏ ଆସିକିରି 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇ 3ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାତକୁ ଯିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇକି ଛିଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଡି ପାଖକୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଡେରି ହବ। ଏଇଟା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମ ଜୀବନ କଥା। ଛାତକୁ ଯିବାକୁ ସିଡି ଲଗେଇ ପ୍ରଭୁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ସାମୂହିକ ପାଠଚକ୍ର ଶୁଣୁଛେ, ସାମୂହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରିବେଶ ବଦଳିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଜି ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାର ଆମେ ସେ କାମ କରୁଛେ। ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଏକ ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ଆସିଛେ, ଯୋଉଠୁ ଛାଡିଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ହେଇଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଚେତନାର ବିକାଶ ହବ, କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନିଜ ପାଖରୁ, ଫ୍ରମ୍ ସେଲ୍ଫ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ଫ୍ରମ୍ ଓନ୍ ଏଣ୍ଡେଭିୟର, ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ। ନିଜ ପାଖରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚାହିଁବା, ନିଜ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ କର୍ମୀଟିଏ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଭଗବାନ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞାତବାନ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ। ଏଇ 3ଟି ଧାଡିକି
बेस करी जदि कायमान वाक्य आम एक ग्रहण करनवा ताहले चैत्यकर्मीटीए हवापाई चैत्यकर्मीटी हवापाई आमको कौन से असुविधा हबनी कारण आमर भावना आमर चेतन रे सब कथारे गोटे धारणा रही जे भगवान सबकिछि एई गोटे स्थिति एई गोटे ध्यान धारणा आम भितर आसीगले आम चैत्यकर्मी टिके हवा पाई आम भितर सब प्रकार उद्यम आरंभ हो तेणु माँ कहले चैत्यकर्मी हब हेले तुमको प्रथम हवा पड़ो जे यू मस्ट बिकम कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट गोटे सचेतन जंत्र हम जंत्र भी खाली कहले सचेतन जंत्र प्रत्येक मुहूर्त आमको कहीं सचेतित कर दौथ प्रत्येक मुहूर्त आमको आउकिंग आम भितर जे ना मु चैत्यकर्मी हेबी मु चैत्य आविष्कार कथा कहूनी खाली गोटे कथा कहूँ मु चैत्यकर्मी हेबी चैत्य कर्म करने चैत्यकर्मीर योग्यता प्रथम आमको हासिल करने पड़ो आउ कहले माँ जे यू शुड बी एबल एट ईच मोमेंट टू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज डिवाइन हाउ इज डिवाइन हाउ द डिवाइन सीज निजुकु सब बेले आमे प्रश्न करिवा आमे लगे आमे मु कहूनी मु प्रश्न करिवि समस्ते निज निज भितर मुटा को नेकिर प्रश्न करिवा हाउ द डिवाइन सीज हाउ द डिवाइन विल्स हाउ द डिवाइन एक्ट्स भावन्तु कथाटी को भगवान केमती देखंती भगवान केमती इच्छा करती भगवान केमती कार्य करती आमे जन्म पर जन्म जानिचे भगवान केमती देखंती कौन देखंती जीवन पर जीवन जन्म पर जन्म जानिचे भगवान कौन इच्छा करती एवं जीवन पर जीवन मध्य जानिचे जे भगवान कौन कार्य करती जेतेबेले यही कथा गुड़िक अनुभव को आसीजिव कौन हम फास्ट कथा आम समस्ते मुझे समस्ते व्यक्तिगत भाव अनुभव को टिके नवा केवल भाई भौणी मैंने केवल एगुड़ा हूँ केवल अनुभव कथा जमा ये भाषण कथा नुहे जमा मोटे भाषण कथा नुहे जिते आम जाणीजा भगवान कौन देखती केमती देखती कौन इच्छा करती केमती इच्छा करती कौन कार्य करती केमती कार्य करती ताहले आम कौन करवा से तीन मांकड़ कथा भाया आम खराब जिनस देखिबानी खराब आशा पोषण करवा नहीं खराब कार्य करवा नहीं बस स्टार्ट फ्रॉम दिस एठू आरंभ हो चैत्यकर्मी हबार प्रथम गुण एति हो मु खराब जिनस देखिबिनी खराब इच्छा करी नहीं खराब कार्य करी नहीं एतिकी गोटे सभ्यसर काम हो तापरे कहले माँ जे यू हैव टू लीव ऑल द ओल्ड हैबिट्स एंड जनरल अनकॉन्शियसनेस बिकॉज ऑल दीज पुट ए काइंड ऑफ कवरिंग व्हिच प्रिवेंट्स मैन फ्रॉम सीइंग एंड फीलिंग सो यू मस्ट लिफ्ट दैट माँ कहले चैत्यकर्म टी हम कहले यू हैव टू लीव ऑल द ओल्ड हैबिट्स सब पुराना अभ्यास गुड़ा छाड़ा पड़ो पुराना अभ्यास कथाटा को टिके सिंसियरली भाविबा आमे एबे भी आज भी माँ श्री अरविंद को ग्रहण करी आज भी आमे मंदिर जाउछे आज भी आमे माणबसा करुचे आज भी आमे खाड़ा उपास रही दीप उठिया पर्यंत अपेक्षा करुचे ये जो पुराना धर्म नैतिकता नीति नियम कथा को जदि त्याग न करि परिबा
ମୁଁ କହୁନି ଏଗୁଡାକ ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଆମେ ଯଦି ଏଗୁଡାକ ନ ଛାଡିବା, ସେଟା ମାଙ୍କ ବାଣୀ, ମା କହୁଛି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଅଲ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ହାବିଟ୍ସ। ଯଦି ଏଗୁଡାକ ଆମେ ନ ଛାଡିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପଳେଇବ ସିନା, ଆମେ ଚୈତ୍ୟକର୍ମୀଟିଏ ହେଇପାରିବାନି, ଆବିଷ୍କାର କଥା ଛାଡନ୍ତୁ। ସେ କହି ମା କହିଲେ ସୋ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅପ୍। ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଉଠୁ, ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ଉଠ ଉଠ, ମା ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା କଥା କହି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଆଜି ବି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ମସ୍ଜିଦ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡିଯାଇଛି। ହେଇପାରେ ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ରାସ୍ତା, ପନ୍ଥା, ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀର ନୁହେଁ। ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଖାଡ଼ା ଉପାସ ରହି ଆମେ ଜମା ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାର ନାହିଁ। ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଟେମ୍ପୁଲ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ମସ୍କ୍ୟୁଜ ଆର୍ ଏ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ଟୁ ଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସିକର ଅର୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ। ଏଇଟା ମା କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମସ୍ଜିଦକୁ ଯିବା, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକର ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷୀ ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷୀ ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ। ଏଟା ଗୋଟେ ବାଧା, ବାଧକ। ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ଆସ୍ପାୟାର ସୋଲ୍ ବୃନ୍ଦ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସ୍ପାୟାରିଂ ସୋଲ୍। ଯଦି ଆସ୍ପାୟାରିଂ ସୋଲ୍ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତେ? କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ଆଶ୍ରୟରେ ବସିଥାନ୍ତେ? କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ପାୟାରିଂ ସୋଲ୍। ତେଣୁ ଆସ୍ପାୟାରିଂ ସୋଲ୍ ଆମେ କଣ କରିବା? ଉଠିବା। ଉଠିବା କୋଉଠିକୁ ଉଠିବା ନା ପୁରା ଅତୀତର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅତୀତ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛି ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ, ଅତୀତ ଏବେ ବି ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କୁଦ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଲିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏକଥା କହି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଥାଏ ସେମାନେ କିଛି ମାସରେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟ ସପକ୍ଷ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଧ୍ରୁବଙ୍କର କାହାଣୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛେ, ପୁରୁଣା କାହାଣୀଟିଏ। ଧ୍ରୁବ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି କହିଥିଲେ ତୁ କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିମାତା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବ? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଡାକି ଚାଲ। ହଠାତ୍ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଧ୍ରୁବ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆରେ ମତେ ମା କହିଥିଲେ କଣ ଭଗବାନ ଆସିବେ ବହୁତ ଡେରିରେ, ବହୁତ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ପଳେଇବ, ଇଏ କଣ ଭଗବାନ, ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୁଁ, ଭଗବାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବୁଝିପାରିଲେ, କହିଲେ ଚାଲ। ତାଙ୍କ ହାତରେ କହିଲେ ଟିକେ ଚାଲ ଯିବା, ସେ ପାହାଡ ଆଡେ ବୁଲି ଆସିବା। ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରେ ଛିଡା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଯେ ଟିକେ ଏଠୁ ମାଟି ଆଡେଇଲ। ଧ୍ରୁବ କହିଲେ ମୁଁ ରାଜା ପୁଅ, ମୁଁ ମାଟି ଆଡେଇବି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଡେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ମାଟିଟାକୁ ଆଡେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ହାଡ ଗଦା, ହାଡର ଗୋଟେ ପାହାଡ ହେଇଛି। ଧ୍ରୁବ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଇସ୍, ଏ ଗୋଟେ ହାଡ ଗୁଡିକ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ, ଇଏ ହାଡ ଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ତମର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଧ୍ରୁବ। କଣ ଘଟଣା? ନା ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ତମେ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଆସିଛ, ମରିଛ, ପୁଣି ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଜୀବନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହବା ପରେ ଏ ହାଡର ପାହାଡଟିଏ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ତମେ ଏଇ ବୟସରେ କଣ କରିଛ? ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟେପ୍ ପକେଇ ଆସିକିରି ସେଇ ଜନ୍ମରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଥିଲା, ଦୃଢ ଥିଲା ଯେ ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ସେ 16 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ
समस्त जीवन में आम जेहेतु चैत्यकर्मी हो पारे चैत्य को आविष्कार करें आम जीवन में एक्जाक्टली भाई भौणी मैंने से घटना घटी चली प्रत्येक जीवन से जीवन घटना घटी चली पुणी माँ कहले आउ किसी व्यक्ति विशेष अच्छा जो मानक यूजुअली इट टेक्स ए होल लाइफ टाइम सारा जीवन से माने कौन करेंगे चेष्टा करी 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 तांकर कौन हुए चैत्य आविष्कार हो पार आउ किसी व्यक्ति विशेष को माँ कहते से समटाइम्स एंड फॉर सम पीपुल इट इज सेवरल लाइफ टाइम्स किसी मनीष भी अच्छा जो मान को कौन हम ना किछि जीवन अल्प सॉरी किछि दिन किंबा अनेक जीवन पलैब चैत्य को आविष्कार करने प्रथम कैटेगरी कहले जे किछि मासरे बा अल्प दिन रे जने चैत्य आविष्कार करिपारे सेठी कंडीशन होची जहां हमें बुझीचे मास्टर लेखारू जे से जीवन पर जीवन से गोटे आसिक गोटे माने गोटे एक्सपीरियंस सोल बा गोटे इंडिविजुअलाइज सोल रे परिणत होइथिला बोली से ये जीवन चैत्य आविष्कार करि परछथि तेनु से माने अल्प किछि मासरे बा अल्प किछि वर्षरे किछि लोकंकर होल टाइम लागि जाउची एवं किछि विषय को कौन होची ना सेवरल लाइफ टाइम्स लागि जाउची ताले ए तीन जो कैटेगरी मनीष कथा माँ कहले आमे जो माने बसिचे आज पाठ्यक्रम पर टिके सोया पूर्व भाविबा आमे को कैटेगरी रे जिबा हमकु ये जन्म रे किछि मासरे मिलिबार अछि ना सारा जीवन भीतर पाइबा किबा हमकु आउ किछि जीवन अतिक्रांत हबा पई पड़िबो आमे चैत्य आविष्कार करिबा तेणु सबुबले स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल नहले हे परिबो नाही चैत्य आविष्कार आमे फ्यू मंथ्स रे करिबा कि विद इन दिस लाइफ टाइम करिबा कि सेवरल लाइफ टाइम रे हबो तार प्रस्तुति तार धारणा तार प्लानिंग एउठू ए मुहूर्त आम भितर आरंभ हो आम किए कौटी अच्छे आम निजे बुझी पारिबा आम भितर चैत्यकर्मी हबार से गुण गुड़िक अच्छी कि ना आम निजे भी अनुभव नहीं जान पारिबा तेणु व्यक्तिगत भाव आम कौन करबा अन्य उदाहरण नहीं व्यक्तिगत जीवन में आम कोठी भूल त्रुटि करुचे कोठी आम असुविधा भितर अच्छी से जदि प्रति जीवन में आम छोट छोट जिन गुड़ा छाड़ी दे पार भाई भौणी मैंने आराम आउ टे इजी आमको हो गोटे कथा कहीदेवी मु 1986 मसीह गोटे घटना आपण कहूँ मो व्यक्तिगत जीवन सर्ट कर दूची आवश्यक बोली कहूँ 1986 मसीह मोर जड़े मुझे पीडब्ल्यू थाए मोर जड़े पुराना लेक्चर जो मैंने पाठ पढ़े से सार चलीगले से माँ डिभोटी जदि कई मैंने जानी थे पाठ्यक्रम माध्यम जब भाई भौणी के जानते ना हूँ श्रीजुक्त कमल कुमार दास सीनियर लेक्चरर थे से जीप एक्सीडेंट चलीगले जहा मु नो डाउट प्रिय छात्र थी कहले अत्युक्ति हेनी एक तो सार मत भल पाती तो माँ डिभोटी एनिवे शुद्धि कम सरीगला सब कम सारू पर्सनाल रूम जाकि सान भाई मु आम जाकि पर्सनाल रूम टा खोलिकी बहीपत्र कागजपत्र कौटी कौन अच्छी सब चेक चाक कर गोटे बही भितर 200 टंका बाहर 1986 मसीहा कथा मुझे कहूँ 200 टंका बाहर 100 टंकिया दुईटा आपण विश्वास कर गोटे मोटा बही मुझे मन पड़े गोटे स्टील डिजाइन सार पढ़ाती स्टील डिजाइन बही भितर 200 टंका बाहर मु सान भाई ना हूँ पुलिन से पोस्ट ऑफिस चाकरी करती से पुलिन को मुझे अनेकरी मु चेष्टा कली जे तांको आखिर अंतराल रे से 200 टंका को मो पॉकेट रे पुरेबी ताहा करिबाकू मु बाहर को 2 थर आसिली मन भीतर द्वंद्व 200 टंका मो पॉकेट रे पुरेबी ना पुलिंदा को कहबी सार को बही रु 200 टंका बाहरची गली मु एबे आज आपण को कहूची मु झाड़ रे बुड़ी गली कौन करी 200 टंका लोभ तुटै पारुनी
कि ପୁଲିନ ତାଙ୍କୁ କହିପାରୁନି ଯେ 200 ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମତେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପକେଟକୁ ନେଲି କିନ୍ତୁ କାଢିଲି ଏବଂ ସେ 200 ଟଙ୍କା ପୁଲିନ କହିଲି ଦାଦା ସାରଙ୍କ ବହିରୁ 200 ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜି ବି ଆମେମାନେ ଏଇଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏଇଭଳି ମୋହ, ଏଇଭଳି ମାୟା, ଏଇଭଳି କାମନା ବାସନା, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅଭିଗୁଣ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏକକାଳୀନ କେବେ ବି ଭାବିବା ନାହିଁ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେବା। ଅନ୍ତତଃ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ହଉ, ଏ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେ କେହି ରାଗ ଛାଡ଼ିବା, ଜଣେ କେହି ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବା, ଜଣେ କେହି ମୋହ ଛାଡ଼ିବା, ଜଣେ କେହି ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଳାସ ଛାଡ଼ିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ କେଜାଣି ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟକର୍ମୀ ହେଇପାରିବା। ଭାଷଣ ଦେଇକିରି ନୁହେଁ କି ଭାଷଣ ଶୁଣିକିରି ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଯେ psychic part of us is something that comes direct from the divine and is in touch with the divine। ଆମେ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଆମ ମଣିଷ ସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛେ ବା ମଣିଷ ଟିକେ କହୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ମଣିଷଟିଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷଟିଏ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେଥିରେ the psychic part of us is something that comes direct from the divine and is in the touch with the divine। ସାଇକିକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଣ ରହିଛି, ଟଚ୍ ରହିଛି। In its origin it is the nucleus pregnant with divine possibilities। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫଳପ୍ରସୂ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକ ଭରିକି ରହିଛି। ତା ଅର୍ଥ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଦିବ୍ୟତାର ଧାର ଧାରି ନାହାନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିକାର ହେଇଯାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛେ। ଅପରା ପ୍ରକୃତି, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର, ସେଇ ତ୍ରିବିଧ ଧାରାଟିକୁ ସାଇକିକ ବି ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି, ସାଇକିକ ବି ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ମା ଏଠି କହିଲେ ଯେ with divine possibility that supports the lower triple manifestation of mind, life and body। ତେଣୁ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିରେ, ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ମନଟି ଆମର ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରାଣଟି ଅଛି, ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଏଇ ତ୍ରିବିଧ ଧାରାଟିକୁ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ହିଁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଧାରଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। एकथा कही माँ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବତେଇଲେ ଯେ ଆତ୍ମନ୍ୱେଷୀ ମଣିଷ ତିନି ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମନ୍ୱେଷୀ ମଣିଷ ତିନି ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି। କୋଉମାନେ ସେମାନେ? ସେମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟତା ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାହେଁ ଯେ ତାର ଚୈତନ୍ୟତା ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, କେତେକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆଶ୍ରମାଇଟ ହେଇଯାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ଯୋଗ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି some start with mental aspiration either to serve or to learn। ଆମେ ହଉଛେ ସେଇ କାଟାଗୋରୀର ମଣିଷ। ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ? ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ରହିଛେ, ଆମ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ କାହିଁକି କରୁଛେ ବା ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗୁଛି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଭାବେ ଚାହୁଁଛେ କିଛି ଶିଖିବା କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଟୁ ସର୍ଭ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଅର ଟୁ ଲଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛେ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବା ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ସଂସାର ଯୋଗୀଟିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସଂସାର ଯୋଗୀଟିଏ ହବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଯେତେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୁନି ହେଇଛନ୍ତି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରୀ ଯୋଗୀଟିଏ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସଂସାର ଯୋଗୀ ଯୋଉମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜୀବନ ଆମଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ,
ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନ୍ ଦି ହୋପ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ଯୋଗ ଅଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନାଇଟିଂ ୱିଥ୍ ଦି ହିମ୍। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବୁ। ଇଏ କାଟାଗୋରୀ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ବା ଏ କାଟାଗୋରୀ ମଣିଷ କିଏ ନା ମୁନି ଋଷିଗଣ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫିଶ୍ ସୋଲ୍ସ। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଦିଜ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଆର୍ ସେଲ୍ଫିଶ୍ ସୋଲ୍ସ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆତ୍ମା। ଏମାନଙ୍କର ସଂସାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଭୂମିକା ନଥାଏ। ବିଶେଷ କିଛି ଶବ୍ଦଟା ଯେ ବିଶେଷ କିଛି ଭୂମିକା ନଥାଏ। ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତରତର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କହିଲେ some start who want to devote themselves entirely to the divine work upon earth। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନକୁ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେଭଳି କାଟାଗୋରୀ କିଏ ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିବେକାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଥାନ୍ତି ସଂସାର ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ଦିବ୍ୟ କାମରେ ଥାଉ ମନ ବା ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ମା କହିଲେ all of these three categories come start impelled by their psychic being which wants to lead them towards self-realization। ଏଇ ଯୋଉ ତିନି କାଟାଗୋରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସାଇକିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପେଲ୍ଡ ହେଇକିରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଏଇ ଇମ୍ପେଲ୍ ହେଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଇକିକ୍ କି ଧରି ରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ କାହିଁକି ଧରି ରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କଣ ଫର୍ଦର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ ସେଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୁନ୍ଦର, ସୃଷ୍ଟି ବି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାଣୀ ସୁନ୍ଦର, ଜଳ ବି ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଭାବ ସାଇକିକ୍ ଆମକୁ ଦିଏ। ସାଇକିକ୍ ଡିସ୍କଭର ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ରହୁ। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଦ ପକେଇ ଚାଲିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ରଖିବା, ଏଇଭଳି ସାଧନ ରଖିବା, ଏଇଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରଖିବା, ଯେବେ ତାଙ୍କ କୃପା ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କିଏ ଆଗ ଯିବ, କିଏ ପଛେ ଯିବ, କିଏ ଆଗେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, କିଏ ପଛେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ from individual, from self, by self endeavor, ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମା କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗେଇବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।